ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरजात्रपि च तेन प्रसिद्ध्यो दकर्मणः। तुमे शास्त्र विधि सम्मत कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। एवं कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध सफल हेब नाही। व्याख्या। नियतम कुरु कर्म त्वं। शास्त्र रे विहित और नियत दुई प्रकार कर्म करने को आज्ञा दि जाइछे। विहित कर्मर अर्थ साधारण रूपे शास्त्र ज्ञानर कर्म यथा व्रत, उपवास, उपासना इत्यादि। उक्त समस्त विहित कर्म पूर्ण रूपे पालन करिबा जनक पक्षे कष्टकर, किंतु निषिद्ध कर्म त्याग करिबा सुगम। मिछ कहिबा, चोरी करिबा, हिंसा करिबा इत्यादि निषिद्ध कर्म त्याग कले जेते लाभ, विहित कर्म न कले सेते दोष नुहे। निषिद्ध कर्म विजित होइगले विहित कर्म स्वत हेबाकु लागे। नियत कर्म अर्थ हैला वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यथा भोजन करिबा, व्यवसाय करिबा, घर तोलिबा और बाटबणा, पथिक को बाट देखाइबा इत्यादि। कर्मयोग दृष्टि वर्ण धर्मानुकूल जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हुए, सही कर्म घोर होइथाउ बा सौम्य होइथाउ ताहा नियत कर्म अटे। एठारे नियतम कुरुकर्म पदरे भगवान अर्जुन को कहउछंती, क्षत्रिय होइथिबारु निज धर्म वर्ण अनुसार परिस्थिति रूपे प्राप्त युद्ध हेउछि तुमर स्वाभाविक कर्म। क्षत्रिय निमंते युद्ध रूपक हिंसात्मक कर्म घोर देखा जाउथिले मध्य वस्तुत घोर नुहे, बरम ता निमंते ताहा नियत कर्म। द्वितीय अध्याय रे भगवान कहउछंती, स्वधर्म दृष्टि मध्य युद्ध करिबा तुम पई नियत कर्म। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकंपितु महर्षि। प्रकृत रे स्वधर्म और नियत कर्म दुईटी जाक समान। यद्यपि दुर्योधनादि पाई मध्य युद्ध वर्णधर्म अनुसार प्राप्त कर्म, तथापि ताहा अन्याययुक्त होइथिबारु नियत कर्म ठारु भिन्न। कारण सेमाने युद्ध करी अन्यायपूर्वक राज्य छड़ाई नेबाकु चाहुछंती। तेणु सेमानंकर ये युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नुहे। कर्म जायो ह्यकर्मणः यही अध्यायर प्रथम श्लोक रे अर्जुन प्रश्न रे प्रयुक्त जायसी पदर उत्तर भगवान एठारे जायो पदरे देइछंती। सेठारे अर्जुन प्रश्न थिला, यदि आपणक मतरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे मते घोर कर्म रे काहेकि नियोजित करुछंती। उत्तर रे भगवान एठारे कहउछंती, मो मतरे कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। एहीपरि युद्ध रूपक घोर कर्मरु निवृत्त हेबाकु अर्जुनकर विचार थिबा बेले युद्ध रूपक नियत कर्म रे प्रवृत्त कराइथिबा हेउछि भगवानकर विचार। एथिपई आगकु अष्टादश अध्याय रे भगवान कहिछंती, दोषयुक्त हेले मध्य सहज कर्म त्याग करिबा अनुचित। सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न जायेत। कारण ताहा त्याग कले दोष लागे एवं कर्म सहित निजर संबंध हो जाए। एणु कर्म त्याग अपेक्षा नियत कर्म करिबा श्रेष्ठ एवं अनासक्त होई कर्म करिबा मध्य आहुरी श्रेष्ठ। कारण एपरि कर्म कले संबंध छिन्न हो जाए। एणु भगवान एही श्लोकर पूर्वार्धरे अनासक्त होई नियत कर्म करिबाकु अर्जुन को आज्ञा देई उत्तरार्धरे कहउछंती जे कर्म न कले तुमर जीवन निर्वाह मध्य हेब नाही। कर्म जायो ह्यकर्मणः हेउछि कर्मयोगरे भगवानकर प्रधान सिद्धांत। ए कथा भगवान मा ते संगोस्थ कर्मणि पदरे स्पष्ट भावे कहिछंती। हे अर्जुन, कर्म न करिबारे तुमर आसक्ति न हेउ। कारण कर्तव्य कर्मरु पछघुंचा देउथुवा मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रारे निजर बहुमूल्य समय नष्ट करिदेव, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करिब, जा द्वारा ताहार पतन हेब।
ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରି ତହିଁରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରୁ ବା ନ କରୁ କାମନା, ବାସନା, ଫଳାଶକ୍ତି, ପକ୍ଷପାତ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଦିଅନ୍ତି। କାମନା ପ୍ରଭୃତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମଯୋଗ ପାଳନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରଯାତ୍ରାପି ଚ ତେନ ପ୍ରସିଦ୍ଧୋଦ କର୍ମଣଃ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କର୍ମ ନ କଲେ ସେଥିରୁ ସ୍ୱତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼, କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମ ଶରୀର ନିର୍ବାହ, ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛୋଟ ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଶରୀରକୁ ସଂସାରର ଭାବି ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ପ୍ରତି ତା'ର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀରର ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀରର ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରେ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ନିଜର ଏକତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରେ। ଏହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରେ। ସାଧନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଥିକ କଥନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅରୁଚି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି, ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗର ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସାଧନାରେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସାଧନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଧକ ମନାନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନୁକୂଳତା ଓ ସୁଖ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଗମତା ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖାସକ୍ତ ସାଧନାପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସହଜରେ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ଚାହେଁ, ତାକୁ କଠିନତା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ଚାହେଁ, ତା'ର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ସୁଗମତା ଓ ଶୀଘ୍ରତା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟି ସାଧନା ଉପରେ ନ ରହି ଫଳ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସାଧନାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଓ ସାଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ମୋତେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାର ଏପରି ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତାହାର ସୁଗମତା ଓ ଶୀଘ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମନସ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟଥି ନ ଗଣୟତି ଦୁଃଖହମ୍ ନ ଚ ସୁଖହମ୍। ସାଧକ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋଭୀ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ, ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲେ, ଭୋକ ବା ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଣାବିକା ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିନିଏ। ଠିକ୍ ସେହି ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ସାଧ୍ୟରେ ସାଧକର ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଉଚିତ। ସାଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ଶାନ୍ତି ନ ମିଳୁ, ଜୀବନ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆରାମ ଆଦି କିଛି ହେଲେ ଭଲ ନ ଲାଗୁ ଏବଂ ହୃଦୟର ସାଧନା ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ତତ୍ପରତା ରହୁ। ସାଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ସାଧନା କରୁଥିବା ସାଧକ ସାଧନାରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ତହିଁରେ ବିଳମ୍ବ ବା ବାଧା ଆସିଲେ ତା'ର କ୍ରୋଧ ଆସେ। ସେ ସାଧନାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଆଦର ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସାଧନା କରୁଥିବା ସାଧକ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ବା ବାଧା ଆସିଲେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ରତା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠତା
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଶୀଘ୍ରତାରେ ସାଧକ ମନରେ ଖୁସି ସୁବିଧାର ଇଚ୍ଛା ରହେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲେ ପଛକୁ ଆରାମ କରିବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆଦର କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ସାଧକ ନିଜ ସାଧନାକୁ ହିଁ ସୁଖପ୍ରଦ ଭାବେ। ସେ ଭାବେ ଯେ ସାଧନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିବା ଭଳି ଭଲ କାମ କ'ଣ ଅଛି। ଏଣୁ ସହଜରେ ହେଉ ବା କଠିନରେ ହେଉ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ମୋତେ ଏ କାମ ସାଧନା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସାଧନାରେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲାଗିଯିବାରୁ ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅତଏବ ସାଧକ ସାଧ୍ୟଠାରୁ ସାଧନାକୁ ଅଧିକ ଆଦର ଦେବା ଉଚିତ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କୋଟି ଲଗି ରଗହ ହମାରି, ବରଉଁ ସଭୁ ନ ତ ରହୁ କୁଆଁରୀ। ତଜଉ ନ ନାରଦ କର ଉପଦେଶୁ, ଆପୁ କହହିଁ ଶତବାରୁ ମହେଶୁ। ଅର୍ଥ, ମାତା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବି, ନଚେତ୍ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଯଦି 100 ଥର ମୋତେ ମନା କରନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ନାରଦଙ୍କର ଉପଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବି ନାହିଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାବନାରେ ଶୀଘ୍ରତା ନାହିଁ। ସେ ସାଧ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଅଧିକ ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ହେଉଥିବା ଅନୁକୂଳତା ଓ ସୁଖ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତତ୍ପର ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ନିଷ୍କମ ଭାବରେ କର୍ମରତ ଯୋଗୀ କେବଳ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅଥବା ସକାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମଯୋଗଃ ବଶିଷ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚଳିତ ପ୍ରକରଣରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, କର୍ମ ନ କଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। କର୍ମଣା ବାଧ୍ୟତେ ଜନ୍ତୁଃ। ତେବେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍।